Let's begin the class for CSE 101 lecture 1, and this slide is going to give you the introduction of CSE 101. So what is the course goal? The learn to develop the algorithm to solve the problem. আমরা আগেই বলছি যে আমরা এই কোর্সে কিছু অ্যালগরিদম শিখব, তাই না? So by using the programming language C++ and improve our analytical and problem solving skills and develop the sound logical reasoning skills. So আপনাদের কিছু প্রবলেম দেওয়া হবে এক্সামে, সেই প্রবলেমগুলো আমরা কতটুকু অ্যানালাইসিস করে আনসার করতে পারি সেটাই আমরা দেখব। যে এমনও হতে পারে কোড ঠিক মতো না হতে পারে, কিন্তু আপনার অ্যালগরিদমটা কারেক্ট, দেন ইউ উইল গেট at least 60% marks out of one question. For example, it carries 10 marks, then at least you will get 6 marks even if your code is wrong but your algorithm is correct, then you're going to get the marks. Then now we're going to learn to implement the basic algorithms in C++. For example, যে আমাদের একটা অ্যালগরিদম ধরতে পারি যে যদি যদি করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি আপডেট হয় তাহলে আইবি তে যাব। So how we can implement it by using the programming language. Okay. So what is computer science? We all know. So these are the subfield of the computer science. Computer science এর এগুলো হলো subfield যেগুলোতে আমরা কাজ করব। ফিউচারে যখন আমরা এই সাবজেক্টগুলো নিয়ে পড়ব তখন আমরা জানবো। সো আমরা নেক্সট এই কোর্সের পরে আমাদের হবে হলো ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স, তারপরে ডিসক্রিট ম্যাথ শেষ করার পরে আমরা করব ডেটা স্ট্রাকচার। After completing the data structure we will complete the algorithm, and data structure algorithms both are based on C++. So you have to do the coding in C++. So that's why in this course our target is to make you eligible to deal with data structure. Then we will do the artificial intelligence, computer system and networks. This is basically the internet works. So how we are making the internet work, so how we are making the communication in the present world. So here এটা আসলে আমরা ডেটা কমিউনিকেশন হিসেবে করব, ডেটা কমিউনিকেশন এন্ড নেটওয়ার্কিং। এটা আপনারা লেভেল 3 তে গিয়ে করবেন। Then we have the cyber security database and system, আমাদের মাহাদিসের নাই database and system। তারপর হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারঅ্যাকশন আমরা করব, মেশিন লার্নিং ও করব। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য হট টপিক, মেশিন লার্নিং এন্ড এআই। সো যারা কাজ করতে চান, ফিউচারে যারা কাজ করে, ফিউচারে যারা মাস্টার্স পিএইচডি করতে চান, এই মেশিন লার্নিং এর উপরে আপনারা জোর দিতে পারেন। এটার ভ্যালু আগামী অনেক দিন থাকবে। Then software engineering, then we have the biometrics and theory of computing. So this is the history of the computer science. Just go through this one by yourself. This is the guy who has developed the C++, first released in 1985. So support both the object-oriented and the procedural programming. So in C, we are not allowed to use the object-oriented programming. That's why we have directly shifted to C++ because we are allowed to use the object-oriented programming in here. So writing our first program, now we're going to learn how to write our first program. This is the basic is given here. So let's open our code blocks. আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন সবাই? Yes sir. Yes sir. Yes sir. কোড ব্লকসে আমরা আমাদের প্রথম কোডটা রান করব। আপনারা সবাই ওপেন করেন, সবাই কোড ব্লকস ওপেন করেন, অল অফ ইউ। আচ্ছা, শুরু করার আগে আমি দেখাই দিব, তারপর আপনাদেরকে আমি 5 মিনিট সময় দিব, আপনারা এটাকে এক্সিকিউট করবেন আপনাদের মতো। হ্যাঁ, কিভাবে এটা হচ্ছে আমরা পরে দেখব। ফার্স্ট উই হ্যাভ টু গেট ইউজড টু উইথ দিস সফটওয়্যার। সো ফার্স্ট ইউ ক্লিক হিয়ার, ফাইলে দিতে পারি অথবা আমরা এখানে ক্লিক করব এমটি ফাইল। তার আগে আমরা আমাদের মতো একটা পাথ ক্রিয়েট করব, সেটা আপনার ডেস্কটপে রাখতে পারেন অথবা যে কোনো একটা লোকাল ডিস্কের আন্ডারেও রাখতে পারেন। হ্যাঁ, এখানে আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি, দেখেন C++ প্র্যাকটিস। নিজের মতো একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করেন আপনারা। ফোল্ডার ক্রিয়েট করার পরে যত ধরনের আপনারা প্র্যাকটিস প্রবলেম করবেন সবগুলা গিয়ে ওইখানে জমা হবে। ওকে, সো আমি এটা একটু ওপেন করি, এমটি ফাইল। সো হিয়ার আবার আমি একটু দেখাই, এই যে এই সাইনটা আছে না, নিউ ফাইল, দেখেন এটাতে ক্লিক করলে নিউ ফাইল চলে আসে, অথবা ফাইলে ক্লিক করে নিউ এমটি ফাইলও আমি করতে পারি। অথবা আমরা কি করতে পারি, এখানে ডিরেক্টলি এখানে ক্লিক করলে আমাদের এমটি ফাইলটা চলে আসবে। সো এমটি ফাইল, ওকে। সো নাও we have the empty file but we have to save it. No, আচ্ছা, আমরা আবার একটা ফাইল ওপেন করি, empty file. Here we have our empty file, we have to save it. So যে কোনো কিছু সেভ করি empty ফাইলে দিয়ে, আমি দেই CSE 101, তারপরে কন্ট্রোল S। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন সবাই? Yes sir. Yes sir. Yes sir.
আমরা কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করব, কন্ট্রোল এস। সো কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করতে গেলে দেখেন আমার একটা পাথ চলে আসবে, আপনাদের একটা পাথ দেখাবে। সো আপনি এটা চেঞ্জ করে, এখান থেকে চেঞ্জ করে আপনি আপনার নিজের ফোল্ডারটা দিয়ে দিবেন, আপনি কোন জায়গাটায় সেভ করতে চান। যেখানে আপনি আপনার ফোল্ডার করবেন সেই ফোল্ডারে ভেতর ওই ওপেন ওপেন করে সেই ফোল্ডারটা দিয়ে দিবেন। আই গেস ইউ অল নো ইট, আপনারা সবাই এটা জানেন তাই না, কিভাবে একটা পাথ সিলেক্ট করতে হয়, সবাই গেম সফটওয়্যার ইনস্টল করেন, সো ইউ ক্যান you know it better than me. So here I have selected my path. I have selected my path. So in this case, that means here this one. Okay, this one. So here I have my path, and now I have to change the file name. File name টা আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। আমরা দিয়ে দিই আমাদের first program, first program দিলাম, আগের ক্লাসে এটা দেখানো হয়েছে এই জন্য আমি first দিলাম। ধরেন আগে এটা করা আছে এই জন্য এটা এখানে চলে আসতেছে, কিন্তু এটা আপনাদের জন্য আসবে না। So just write the first dot. Dot দিয়ে আমি এক্সটেনশন দিব cpp। cpp আমাদের c++ এর জন্য cpp এক্সটেনশন হবে। সো ফার্স্ট ডট cpp আমি লিখলাম। আচ্ছা আমারটা রিপ্লেস হচ্ছে কারণ আমার অলরেডি ফাইলটা আছে, আপনাদের জন্য একবারই সেভ হয়ে যাবে। ওকে, সেভ, ডান, it has been saved already. That first dot cpp, we have that first dot cpp here. You see where? You see the first dot cpp. You see I have the file here. Got it? Yes, sir. So now delete. Just you don't have to write anything. Now I'm gonna write our first program. Before starting the program, I have to know how to write down the template. আমরা আমাদের টেমপ্লেটটা লিখবো, কিভাবে টেমপ্লেটটা লিখতে হয়। গত ক্লাসে তো আমরা বলছি তাই না, যে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এই কোর্সটা আমরা কেন করব সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম না গত ক্লাসে। Yes, sir. সেটা নিয়ে তো আলোচনা হয়েছিল। ওকে, now our first target is to build a template. We have to build a template. So let us go through the template. Include, then input output stream, then using namespace standard. We have to write it down in this way. This is going to give you the template. Int main void. Then here we have this. So the template is done. We made the template. Okay. Can you see it? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. এখন আমাদের টেমপ্লেটটা তৈরি হয়ে গেছে। এখন whatever we're gonna write it, we have to write it inside this main function. Everything has to be right inside the main function. Okay, so main function এর ভিতর আমি সবকিছু লিখবো। So now our target is to print out like this, something like this, what we have in this slide. We have the hello world. We want to print the hello world. This is our very first program. If I'm not mistaken, you guys have done it in your ICT course, right? How to print it out. So in that case, we have used the scanf and printf, right? But for C++, we're gonna use the cout. So this is basically very easy compared to C. The syntax is easier compared to C here. So here we can write down the hello world. Okay, hello world has been written. So if I want to print it out, what I have to do? Here you see we have a sign here. Can you see it? Build and run. This one is going to give you the only build. This one is run, and this is the build and run. Build দিলে আমাদের build হয়ে যাবে। ধরেন কোনো যদি প্রবলেম থাকে সেই প্রবলেমগুলো শো করবে। যেমন আমি এখানে ধরেন একটা কোটেশন দিলাম না, ডাবল কোটেশন একটা মিস করে গেলাম। দেখেন এখন যদি বিল্ড করতে যাই আমাকে প্রবলেম দেখাচ্ছে, দেখছেন? We have the red marks in here. That means we have the problem in here. So if we go to the log file, we can see the error. We have one error where missing terminating character. দেখেন বলে দিচ্ছে কিন্তু আমাকে আমার কি ভুলটা হচ্ছে তাই না? I have missing the double quotation. সেই double quotation আমি মিস করে যাচ্ছি। So if I give the double quotation here, so now if I build it, so there is no problem. Now we see, now we can tell that there is no problem in this code. So you can then press this play button. You can play button or run button to run this code. You see, we have the hello world here. You can see. You can see the hello world. Yes. So it is a very basic program, right? So এখন এই দুটাতে ক্লিক না করে আমরা ডাইরেক্টলি এটাতে করতে পারি। So build and run. Build করবে যদি কোনো প্রবলেম থাকে, ধরেন আমি যদি এটা মিস করে যাই, build and run যদি একসাথে দেই দেখেন আমাকে অলরেডি এখানে প্রবলেম দেখাবে আর রান করবে না। So তখন আমি এটাকে যদি ঠিক করে দেই, and if we execute this, still we have it will the error will be appearing in here. So if we execute, we see now it is working perfectly. So instead of hello world, I am very excited for C++. Okay, now if we execute this, you see
I am very excited for C++, that is getting printed out. So got it? সবাই এটা ধরতে পারছেন? Yes, sir. সবাই এটা Yes, ধরতে sir. পারছেন? Yes, এখন sir. আপনাদের সবার পিসিতে এটা আছে, সবার পিসিতে ইনস্টল করা আছে। Yes, Yes, sir. সবার sir. পিসিতে Yes, sir. Yes, sir. So now this is your job. I'm going to give you 5 minutes to do that, and I will randomly pick people. Then you have to present it. আচ্ছা আমি তো দেখাচ্ছি প্রেজেন্ট আমরা কিভাবে করব। আমি randomly আমি ধরবো। দেখেন আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন? Yes, sir. দেখেন এখানে একটা প্রেজেন্ট বাটন আছে, ইউ আর প্রেজেন্টিং, দেখছেন? ইউ আর প্রেজেন্টিং, এই বাটনে ক্লিক করলেই এখানে আসবে, এখানে প্রেজেন্ট একটা অপশন আসবে। ওকে, সে প্রেজেন্ট অপশনে আসলে আপনার স্ক্রিনে ক্লিক করতে হবে, ক্লিক করে শেয়ার দিতে হবে, শেয়ার দিলেই সেটা প্রেজেন্ট হয়ে যাবে। সো ইউ ক্যান স্টার্ট নাও। ইউ হ্যাভ এক্স্যাক্টলি 5 মিনিটস। হ্যালো স্যার। জি বলেন। স্যার আমার কাছে স্টিল এখন হচ্ছে ল্যাপটপ নেই, আমি ফোন দিয়ে ক্লাস করছি বিকজ আমার ল্যাপটপে একটু প্রবলেম হচ্ছে। জাস্ট আমি ঠিক করাতে দিয়েছি আইডিবি তে, 2 or 3 ডেজ এর মধ্যে ব্যাক পেয়ে যাব। আচ্ছা দ্রুত ল্যাপটপটা নিয়ে আসেন, তাহলে তো কিছু করার নাই, আমরা তাহলে একটু ওয়েট করি বাকিদের জন্য। জি স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার আমার সেম প্রবলেম যে আমার কাছে এখন ল্যাপটপটি আচ্ছা নেই। যাদের প্রবলেম আছে তাদের প্রথম ক্লাসে এটা করা ছাড় দেওয়া হচ্ছে, নেক্সট উইক থেকে যাতে ল্যাপটপ থাকে, ওকে নেক্সট উইক থেকে যাতে ল্যাপটপ থাকে, না হলে -10 হবে। কার কার হইছে? স্যার আমাদের হয়েছে, আমার হয়েছে স্যার। কার হইছে? আচ্ছা, আব্দুল্লাহ মতিন আপনি দেখাবেন? হ্যাঁ জি স্যার। স্যার হয়েছে।
Sir, is it visible? Yes. Is it visible, sir? ওকে গুড। এখন স্ক্রিনটা ক্লোজ করলে আপনি আবার এখানে যে প্লে বাটনটা দেখেন এখানে আসতেছে না, বাটনগুলো তখনই আসবে যখন আমি ক্লোজ করে দিব। Yeah. ওকে গুড। শামনুন আহমেদ, শামনুন আহমেদ Yes, sir. আপনি করছেন? Ji, sir. হ্যাঁ দেখান তো। Yes, sir. Here is it, sir. ওকে গুড। তো সবারই মোটামুটি আইডিয়া আসছে তাই না, আমরা কিভাবে আমাদের প্রোগ্রামগুলো লিখব। আর কেউ দেখাবেন? আরেকজন একটা আমি দেখবো ম্যাক্সিমাম। আর কেউ দেখাতে চান? Is there anyone else? 36 জন স্টুডেন্ট আছে কই থেকে? সাজিদ, এমডি সাজিদ। Assalamu alaikum, sir. What are the students, sir? MD Sajid, sir. হ্যাঁ সাজিদ দেখান, আপনার স্ক্রিন ভিউ করেন। Ji, sir. Open code. Sir, open code, sir. সাজিদ আমার সাথে গত It সেমিস্টারে net ছিল। সমস্যা। সাজিদ বোধহয় জি গত স্যার। semester- जी sir, जी sir. সাজিদ হচ্ছে না? Sir, actually, sir, একটু net সমস্যা, sir. আচ্ছা, বাদ দেন। Alright, let us move to the next one. You can see my screen. Yes, You sir. can see my screen. Yes, sir. Yeah, sir. তো এটা জাস্ট আমাদের বেসিক একটা টেমপ্লেট এখানে দেওয়া হয়েছে, স্যাম্পল অফ দ্য প্রোগ্রাম, দ্য ভেরি ফার্স্ট প্রোগ্রাম। এটার মানে কি, ইউজিং দ্য নেমস্পেস স্ট্যান্ডার্ড আমরা কেন ইউজ করব, ইনক্লুড ইনপুট আউটপুট স্ট্রিম আমরা কেন ইউজ করব, রিটার্ন জিরো কেন ইউজ করব, এটা আমরা বলবো। সো ইন দিস কেস আমরা রিটার্ন জিরোটা স্কিপ করতেছি। সো এটা আমাদের না ইউজ করলেও হবে আপাতত, কিন্তু যখন আমরা ফাংশন ইউজ করব তখন মানে রিটার্নের অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা জানবেন। সো নাম্বার সিস্টেমটা নিজেরা করে নেবেন। দিস ইজ দ্য লেকচার 0। আপনাদের যে ফোল্ডারটা আপলোড করা হয়েছে সেখানে দেওয়া আছে। I guess you all know how to do the number system. So digital, then this we have the numbering system here, all the numbering system. So numbering system এর জন্য এখানে আরেকটা স্লাইড দেওয়া হয়েছে। So the lecture 0 আপনারা নিজেরা দেখে নেবেন। I hope you can do it, which is how to convert from hexadecimal to decimal, how to convert from decimal to binary, binary to hexadecimal, and so on. So binary numberটা কি actually? Binary number আমরা কখন ইউজ করব? I guess you know it, right? So আমাদের কেন binary number দরকার হয়? Binary number is the combination of what? This is the binary number. So we people, we are using the decimal number, right?
we are using this numbering system. We 10, 11, 12, 13, 14. But binary, when we are using the binary number, basically we are using the binary number in our when we give the instruction to our computer যখন কোনো instruction পায় সেটা কোন ল্যাঙ্গুয়েজে যায় সেটা হয় binary number সেটা 0 1 0 1 0 whatever your instruction you are giving. For example, you are playing a game, so your processor is understanding only 1010 এই বিটগুলো সে বুঝতে পারে, ওই অনুযায়ী সে ইনস্ট্রাকশন ওই অনুযায়ী সে তার মতো কাজ করে। সো এটা একদম লো লেভেলে আমাদের যখন প্রসেসরে যখন ভ্যালুগুলো যায়, it will go like a signal 101010. So when we are converting, for example, this is a data, right? This 10 means information. What information here we have the value 10. So if we convert it to the binary number, it will be 1010. We know how to convert it to the binary number. So then we have the octal numbers and we have the hexadecimal. Hexadecimal আমাদের ইউজ করা হয় কোথায়? Hexadecimal ইউজ করা হয় মেমরি অ্যালোকেশনে। যখন আমরা মেমরি অ্যালোকেট করব, কোনো মেমরি রিপ্রেজেন্ট করার সময়, কোনো কম্পিউটার ডিভাইসের মেমরি যখন আমি রিপ্রেজেন্ট করব, সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করব আমি হেক্সাডেসিমাল নাম্বার দিয়ে। ওকে, সো আমরা এখানে আমাদের কনভার্সন গুলি এখানে দেয়া আছে। আই গেস ইউ পিপল ক্যান ডু ইট বাই ইয়োরসেলফ। আরেকটা এক্সট্রা স্লাইডও আপনাদের দেয়া আছে, সেখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন কিভাবে আমরা কনভার্সন গুলো করব। কনভার্সন এক্সামে দেয়া হবে না। হাউ টু কনভার্ট, হ্যাঁ কনভার্সন আমাদের আসতে পারে, প্রোগ্রামিং আসতে পারে। I may ask you write a program which converts the decimal to binary number. That kind of question might come in the exam. So সেটার জন্য থিওরি ইম্পর্টেন্ট হবে, কিন্তু নরমাল থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন এমন দেয়া হবে না যে আমাদের ডেসিমাল থেকে বাইনারিতে কনভার্ট করে দেখান নরমালি ম্যাথে হাতে করে। সেটা আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না, আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে write a program which converts from decimal to binary, or write a program which converts the decimal to hexadecimal, something like this. Okay, all right. So now let us move to our next lecture number 2. So now we will learn about the programming elements. So যেগুলোকে elements বলা হয়, elements of the C program: assignment statement, output statement, input statement, return statement, comment, keyword, variable, literal, semicolon, bracket, এগুলোকে বলা হয় elements. So আমরা এখন পর্যন্ত যে এলিমেন্টটা ইউজ করছি, আমরা কোনটা ইউজ করছি? আমরা keywords ইউজ করছি, আমরা return statement ইউজ করা হয়েছে কারণ return 0, input statement আমরা ইউজ করি নাই, শুধু আমরা output statement ইউজ করছি। We did not use the assignment statement or any other statements. So this is basically a program, একটা যে প্রোগ্রামটা আমরা রান করলাম ওইটারই একটু মডিফিকেশন, ওই প্রোগ্রামের একটা পার্ট এখানে দেয়া আছে। এটা আমরা আলোচনা করব পরে। এটা আমরা আলোচনা করব পরে। দেখেন সিম্পল হ্যালো ওয়ার্ল্ড এর কথা বলা আছে। আচ্ছা, এই প্রোগ্রামটাতে আমরা ব্যাক করি, আমরা নিজেদের মতো আগের প্রোগ্রামটাকে একটু মডিফাই করব। এটা আমাদের আগের প্রোগ্রামটা ছিল না, ফার্স্ট প্রোগ্রাম, সেটাকে একটু মডিফাই করব। আপনাকে বলা হলো, আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? আর ইউ উইথ মি? Yes, sir. একজন বললেই হবে ক্লাস থেকে। আচ্ছা, এখন আমাদের কাজ হলো, আমাদের ওই যে ছোটবেলা বলতো না যে 2+2 অ্যাড করে দেখা হতো, তারপর আমরা অ্যালজেব্রা করছি না, যে যদি x এর ভ্যালু যদি আমাদের 10 হয়, ফর এক্সাম্পল the value of x, আমি নিলাম the value of x equal to 2 আর value of y equal to আমি নিলাম 4, আমি এটা সেট করব z এ। তো z কি হবে? আমরা খাতা কলমে কিভাবে লিখবো? x plus y লিখবো, তাই তো? তাহলে z এর ভ্যালুটা আলটিমেটলি কি হবে? আমাদের কত হবে? z এর ভ্যালুটা 6. the value of z will be 6, right? So in this case, if we want to write it down by using the language of the computer or C++, what we have to do, we have to use an integer type in here. Right? এখন পর্যন্ত আমরা আলাদা আলাদা ভাবে লিখি, এবং যখনই একটা স্টেটমেন্ট, এই যে এটাকে লিখলাম, এটাকে একটা স্টেটমেন্ট বলা হয়। স্টেটমেন্ট যখন ক্লোজ করব, we gonna close it by using a semicolon. এখানে একটা সেমিকলন ইউজ করব। y এর জন্য দেখেন আবার একটা ইন্ট দিলাম, আমরা একসাথেই লিখতে পারি, সেটা আমি পরে দেখাবো।
আগে আপাতত আপনাদেরকে আলাদা আলাদা করে রাখি। এবং z আমরা zero ডিক্লেয়ার করতে হবে ইন্টিজার z। সো দিস ইজ কল্ড দ্য ভ্যারিয়েবল। ভ্যারিয়েবল কি সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। জাস্ট এটা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য এই প্রোগ্রামটা করতেছি, জাস্ট এটা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য। ওকে, সো এখন আমি লিখলাম, লেখার পরে নরমালি আমি যোগ করব z ইকুয়াল x প্লাস y। সো এখন এটা কাজ করবে। এটা আমরা কেন লিখছি এরকম ভাবে, এই পার্টগুলো কেন ওয়েট করছি সেটা আমি বলবো, আপাতত ধরে নেই। সো এখন আমি কি জানি যে প্রোগ্রামটা আসলে কি করতেছে, যে x আর y এর ভ্যালু অ্যাড করতেছে, সেটা কোথায় সেভ করতেছে, ইট ইজ গোইং টু সেভ ইন z। z এ সেভ করা হচ্ছে। এখন আমি কি করব, আবার প্রিন্ট আউট করব সি আউট। তাকে প্রিন্ট আউট করব the value of z is, z এর ভ্যালুটা প্রিন্ট আউট করব। কোন ভ্যালুটা, z এর ভ্যালুটা, z এর ভ্যালু এখানে প্রিন্ট আউট হয়ে যাবে। So if we execute this code, we see we have the value of z is what, 6, print out হয়েছে 6। So this is a very basic program. So এইখানে আমরা কি করলাম, যে যে জাস্ট দুইটা ভ্যালু নিলাম, সেই দুইটা ভ্যালুকে অ্যাড করলাম, সেই ভ্যালুকে আমরা প্রিন্ট আউট করলাম। সো এক্স্যাক্টলি হোয়াট উই হ্যাভ হিয়ার, এখানে আমাদের একই জিনিস আছে। সো এরকম টাইপের একটা প্রোগ্রাম এখানে দেয়া আছে, দেখেন। সো এটাকে বলা হয়, এই যে এই পুরো প্রোগ্রামের কোন পার্টটাকে কি বলা হয় সেটা আমরা জানবো আজকে। হ্যাঁ, কোন পার্টকে কি বলা হয়, এই ফার্স্টের পার্টকে বলা হয় প্রি প্রসেসর ডাইরেক্টিভ। দিস পার্ট ইজ কল্ড দ্য প্রি প্রসেসর ডাইরেক্টিভ। এটা কেন এটাকে প্রি প্রসেসর ডাইরেক্টিভ বলা হয় সেটা আমরা করব। later on we gonna learn it about it. So here actually we are including the library ব্যাপারটা পরে ক্লিয়ার হবে। সো এখানে আমাদের কিওয়ার্ড কি, এই যে মনে আছে আমরা একটা কিওয়ার্ড ইউজ করলাম এখানে, এই যে প্রথম আমরা int অ্যাড করে দিয়েছিলাম, মনে পড়ে, we have added the int in here, right? int অ্যাড করে দিয়েছিলাম এখানে। সো এইগুলাকে বলা হয় কিওয়ার্ড। এখানে দেখেন, এখানে আমাদের অনেকগুলা কিওয়ার্ড আছে। int, সো এই যে কিওয়ার্ড হলো int, cout, endl, cin, return, এগুলাকে বলা হয় কিওয়ার্ড। এই প্রোগ্রামটাতে দেখেন রিটার্ন আছে। কেন কোনটা কি হয় এটা মুখস্থ করার কোনো দরকার নাই, you will learn it gradually, আস্তে আস্তে ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Then we have the string literal. So string literal, we have the enter the number, so this is called the string literal, মানে ডাবল কোটেশনের ভিতরে যা থাকবে সেটাকে বলা হয় স্ট্রিং লিটারাল। আপনাদেরকে কখনো এমন কোশ্চেন এক্সামে দেয়া হবে না যে স্ট্রিং লিটারাল কোনটা, তারপরে কিওয়ার্ড কোনটা, এরকম টাইপের কোশ্চেন দেয়া হবে না। আপনাদেরকে প্রবলেম সলভিং দেয়া হবে, মানে মুখস্থ রিলেটেড কিছু এক্সামে দেয়া হবে না। ওকে, জাস্ট এগুলো বোঝার জন্য। আর এখানে দেখেন আমাদের আউটপুট স্টেটমেন্ট কি কি, এই যে এটা হলো আমাদের সি আউট, মানে এটা প্রিন্ট আউট করে দিচ্ছে, তাই এটা কি, এটা হলো আউটপুট স্টেটমেন্ট ইন দিস প্রোগ্রাম। এখানে আউটপুট স্টেটমেন্ট কোনটা ছিল, কে বলবে, এখানে আউটপুট স্টেটমেন্ট কোনটা আমাদের এই কোডে? So see out the See value out. of This is my output statement. Now here you see the variable, এইগুলাকে বলা হয় ভ্যারিয়েবল। ভ্যারিয়েবল কি সেটাও আমরা বুঝবো, আগে আমরা জাস্ট একটু দেখে নেই। একটা বেসিক প্রোগ্রাম দেখতেছি, সেটা সম্বন্ধে একটু পরিচিত হচ্ছি, যাতে আমরা পরবর্তীতে ভয় না পাই। হ্যাঁ, আমরা প্র্যাকটিস করে করে শিখবো, তাহলে আমাদের কোনো ভুল হবে না, আমরা পরবর্তীতে আর ভুলবো না এটা। হ্যাঁ, থিওরির মতো করে করবো না, আমরা প্র্যাকটিস করে করে শিখবো। So then we have the variables, so এগুলোকে ভ্যারিয়েবল বলা হয়। মুখস্থ করার কিছু নাই, জাস্ট আমরা ওই যে মনে পড়ে x y ধরলাম না, এগুলোকে ভ্যারিয়েবল বলা হয়। এই যে আমরা তো x y আমরা ম্যাথে করতাম না, অ্যালজেব্রাতে করতাম না, x এর ভ্যালু এত, y এর ভ্যালু এত, z এর ভ্যালু কত হবে। সো এই যে ভ্যালুগুলো যে সেভ হচ্ছে, x এর ভ্যালু সেভ হচ্ছে কত 2, y এর ভ্যালু সেভ হচ্ছে কত 4, তারপরে ফাইনালি z এর ভ্যালু সেভ হচ্ছে কি x প্লাস y, এগুলোকে বলা হয় কি ভ্যারিয়েবল। ক্লিয়ার? Yes, sir. Then we have this input statement, এটা হলো cin মানে ইউজার থেকে কোন একটা ইনপুট নিব। আমরা করছিলাম না scanf করছিলাম না আমরা c তে, সো scanf এর মতই এখানে আমরা ইউজ করব cin, এটাকে বলা হয় ইনপুট স্টেটমেন্ট। Then we have the assignment statement যে আমরা ভ্যালু অ্যাসাইন করি, ওই যে মনে পড়ে অ্যালজেব্রাতে আমরা করতাম না যে x y = z, এই লাইনটা তো আমরা অ্যালজেব্রাতে করছি, তাই না? So that's what we have done before. So exactly that one we call assignment statement. Okay, and this is called the commenting. A part commenting, যখন ডাবল স্ল্যাশ দিয়ে কিছু লিখবো, এটা কোডের পার্ট না, this is not the part of the code, so this is called the commenting. So after that we have another cout, এখানে দেখেন একটা cout আছে, cout statement. Then we have what, then we have finally we have the return statement, right? এখন অনেক কিছু এখানে মনে থাকবে না, জাস্ট এটা আমাদের ধরে নিতে হবে।
এখন আপাতত আমি ধরে নিই এটা মুখস্থ করার কিছু নাই, আমরা আমাদের একটা প্রোগ্রাম দেখতে কেমন হবে, কি কি পার্ট থাকতে পারে একটা বেসিক প্রোগ্রামে, সেটা আমরা এখান থেকে দেখলাম। এটা এখন আপনাদের করানোর কথা না, আর একটু পরে আমি ব্যাপারগুলো যখন ভ্যারিয়েবল ক্লিয়ার করব, কিওয়ার্ডস ক্লিয়ার করব, তারপরে ইনপুট স্টেটমেন্ট ক্লিয়ার করব, তারপরে অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্ট ক্লিয়ার করব, তারপরে আপনাদের কি কোডটা দেখানোর কথা। এখন কেন দেখানো হচ্ছে সবকিছু সহ, যাতে একটা ওভারঅল পিকচার আপনার মাথায় চলে আসে। তারপরে যখন আপনাদেরকে ভ্যারিয়েবল বোঝাবো, কিওয়ার্ড, তারপর ইনপুট স্টেটমেন্ট, তখন আপনাদের এই প্রবলেমগুলো হবে না, যে তখন যে প্রোগ্রামিংটা কি, জাস্ট মাথায় একটা যে যত ইমাজিন করতে পারবে, ইমাজিনেশন পাওয়ার, ক্যালকুলেশন পাওয়ার যার যত ভালো, সে তত ভালো প্রোগ্রামিং করতে পারে, মানে ইমাজিন করতে হবে। হ্যাঁ, সো এই জিনিসগুলো যাতে আপনাদের মাথায় চলে আসে, যখনই আমি ভেরিয়েবলের কথা বলবো এরকম ধরনের পিকচার যাতে আপনার মাথায় চলে আসে, মানে এই কোডটাকে একটু মাথায় নিয়ে নেবেন আজকের ভিতরে। ওকে, সো এরকম টাইপের কোড আমরা মাত্রই করছি। আচ্ছা, এটাতে কোনো কোশ্চেন আছে? আর কোন কোশ্চেন আছে এখানে? Yes or no? No. আচ্ছা, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? কথা ক্লিয়ার? Yes, sir. আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, সি প্লাস প্লাস ইজ কেস সেনসিটিভ, এটা মনে রাখতে হবে, এটা কেস সেনসিটিভ। এটা ইনক্লুডে আই আমি বড় হাতে দিতে পারবো না, আই বড় হাতে দিতে পারবো না, এম বড় হাতে দিতে পারবো না, সি বড় হাতে দিতে পারবো না, মানে এটা কেস সেনসিটিভ, এটা মাথায় রাখতে হবে। ওকে, যেটার কেস যেটা সেটাই আমাদের দিতে হবে। সো ইউজুয়ালি উই আর ইউজিং দি স্মল লেটারস। So এখন আমরা দেখব what is the assignment operator. Assignment operator কি? The most common form of the statement in C++ is the assignment statement. As assignment statement has the following form. আমরা ওই যে মনে পড়ে লেফট হ্যান্ড সাইড, রাইট হ্যান্ড সাইড করছি না আমরা? সো এই যে ইকুয়াল কে বলা হয় কি আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর, মানে কোনো ভ্যালু অ্যাসাইন করা। এখানে দেখেন, এইখানে এই প্রোগ্রামটাতে আমরা x এর ভ্যালু কত অ্যাসাইন করছি, x এর একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করছি কত আমরা? 2। আপনারা জন্মের পরে আপনার প্যারেন্টস আপনাদের একটা নাম দিছে, তাই না? একটা নেম অ্যাসাইন করা হয়েছে, ওই নামে আপনাকে ডাকা হয়। আইইউবিতে আসার পর আপনাদের একটা আইডি অ্যাসাইন করা হয়েছে, ওই আইডিটা আপনাদের ডাকা হয়। মানে আপনাদেরকে ডাকা মানে কি, ওই আইডিটা পাওয়া, তাই না? এরকমই x y কে 2 আর 4 অ্যাসাইন করা হয়েছে, ফাইনালি z এর ভ্যালুটা অ্যাসাইন করা হয়েছে 2 + 4। সো দিস ইজ কল্ড, কিভাবে করা হয়েছে? By using an assignment operator. So this is called what? This is called the assignment operator. Is it clear? Yes, sir. An assignment statement performs the following tasks: evaluate the right hand side and assign the value to whatever on the left hand side. মানে কি দেখেন, অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর কি করে দেখেন, এখানে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর আছে, মানে রাইট হ্যান্ড সাইডের যে ভ্যালুটা আসবে সেটা সেট করা হবে কোথায়? লেফট হ্যান্ড সাইডের ভ্যারিয়েবলে। বুঝাইতে পারছি? So that is the job of the assignment operator. Right hand side is jai thaku, whatever we have in the right hand side will be saved in the left hand side. বুঝাইতে পারছি? So this is the Sir, can you explain that again, the right hand side? sorry, come again. Yes, sir, can you explain again the right hand side of it? Right hand side মানে কি? Right hand side আপনার ডান দিকে যেটা আছে, this is the right hand side. আপনার রাইট সাইডে যেটা আছে, সেটা রাইট হ্যান্ড সাইড। লেফট সাইডে যেটা আছে, অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের রাইটে ডান দিকে যেটা আছে সেটা রাইট হ্যান্ড সাইড। লেফটে যেটা আছে, অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের লেফটে যেটা আছে ওটা কি? লেফট হ্যান্ড সাইড। Left hand side. That's what we have. Okay, now this is the data type. মনে পড়ে এই যে আমাদের এখানে আমরা বলছিলাম না, ডেটা টাইপ আমাদের হলো এটা কিওয়ার্ডের, এটা হলো ভেরিয়েবল ইনিশিয়ালাইজেশনের জন্য ডেটা টাইপ আমাদের দরকার হয়। সো আমাদের বিভিন্ন ধরনের ডেটা টাইপ আছে। ধরেন আমরা যখন একটা ইনফরমেশন দিব, এইখানে ধরেন হিয়ার এই যে ইনফরমেশন গুলো সেভ করতেছি, x এবং y তে কিছু ইনফরমেশন সেভ করলাম। কি ইনফরমেশন সেভ করা হয়েছে x এবং y তে? We have saved the information x = 2 and y = what? 4. y = 4। মানে এইগুলা কোন ধরনের একটা ডেটা টাইপ, তাই না? হতে পারতো এখানে a, হতে পারতো এখানে b, তাই না? ওইটা তো আমি দিই, আমি কোন একটা ডেটা দিছি, ইনফরমেশন দিছি, সেটা কি 2 4। সো আপনাদের C++, যখন আমরা C++ করব, আমাদের মেনশন করে দিতে হবে যেই ইনফরমেশনটা সেভ করা হচ্ছে এটা কোন ধরনের ডেটা টাইপ। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Is it clear?
Yes, sir. So that's why the data type slide is given here. So we have basically three types of data type. Integral types, sorry, two types of data types. Here we have the integral types and the floating point types. So inside the integral types, we have integral types এর ভিতরে আমাদের কি কি আছে? Boolean types আছে, enumeration types আছে, এটা আমরা পরে দেখব. Then we have the character type, then we have integer types, then here we have the floating point types. Okay, so here integral types এর ভিতর আমাদের কি কি টাইপস আছে দেখেন. এটা মাথায় ইউজুয়ালি আমরা যেটা করব যে আমরা যে 2 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 কোনো ডেসিমাল ভ্যালু না, উইদাউট ডেসিমাল ভ্যালু, সেটাকে আমরা বলবো কি ইন্টিজার টাইপ, যেগুলোতে কোনো ডেসিমাল ভ্যালু নাই, বা ইন্টিগ্রাল টাইপ। আর আমাদের ক্যারেক্টারের ও প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের জন্য এক একটা করে ভ্যালু অ্যাসাইন করা হয়েছে, সেটা যখন আমরা অ্যাসকি ক্যারেক্টার করব তখন আমরা ব্যাপারগুলো জানবো। So character boolean, boolean এর জন্য আমাদের দুটো ভ্যালুই আছে, true or false, that means 0 and 1. So এইগুলা কোনো ডেসিমাল নাম্বার না, এই প্রত্যেকটার একটাও কোনো ডেসিমাল নাম্বার না, এইজন্য এগুলাকে কি বলা হয়? ইন্টিগ্রাল টাইপস বলা হয়। যখনই কোনো ডেসিমাল নাম্বার চলে আসবে তখন সেটাকে কি বলা হবে? ফ্লোটিং পয়েন্ট টাইপ। ফ্লোটিং পয়েন্ট টাইপকে আমরা তিন ভাবে লিখতে পারি। কেন তিন ভাবে লিখতে পারি? এখানে দেখেন অনেকগুলা ইন্টিজার টাইপস এর ভিতরেই অনেকগুলো আছে, তাই না? তো কেন অনেকগুলা সেটা আমরা আলোচনা করব, কেন আমরা এই এত ভাবে আমাদের ভ্যালু অ্যাসাইন করতে পারি। ফ্লোটিং পয়েন্ট টাইপের জন্য আমাদের কি কি আছে? ফ্লোট আছে, ডাবল আছে, লং ডাবল আছে। দেখেন এখানে এই যে আমরা কি দিছিলাম ইন্টিজার টাইপ, এটা আমরা না দিলেও পারতাম, ইউজুয়ালি আমরা ইন্টিজার এখানে না লিখলেও পারতাম, কিন্তু your C++ program, your compiler will never know that what kind of type is this variable. এই ভ্যারিয়েবলের যে ভ্যালু সেভ হবে ওই ভ্যালুটা আসলে কোন টাইপের। আমি কম্পিউটারে যখন সেভ করব, এই যে যখন আপনি ভ্যালু অ্যাসাইন করে দিচ্ছেন, এটা তো আপনার কম্পিউটারে গিয়ে সেভ হচ্ছে, কোন একটা মেমরি লোকেশনে গিয়ে সেভ হচ্ছে, তাই না? সো আপনার কম্পাইলারকে আগে বলে দিতে হবে যে এটা হলো টাইপ, মানে এই যে ভ্যালু দিচ্ছে এটা কোন টাইপের ভ্যালু। এই জন্য আমরা এখানে কি লিখবো? ইন্টিজার লিখে দিচ্ছি, মানে এটা একটা ইন্ট টাইপের ভ্যালু। এই যে দেখেন we have something like this here, we have the int here, you see, int. So এটা আসলে বিভিন্ন সব আমরা শর্টও ইউজ করতে পারি, লং ইউজ করতে পারি, এভরিথিং উইল বি কারেক্ট। আমরা কেন আমরা এখানে যদি শর্টও ইউজ করি, ফর এক্সাম্পল শর্টও যদি ইউজ করি, ইট উইল গিভ মি দ্য রেজাল্ট। যদি শর্টও ইউজ করি, we are getting the result 6. int দিতে পারি, short দিতে পারি, everything will be correct. কিন্তু কেন আমরা int দিব, কেন আমরা কখন আমরা short দিব, সেটা আমি আলোচনা করব। This is actually for the space of the memory. So আমরা কতটুকু মেমরি, কতটুকু জায়গা আমরা নিব, আমাদের মেমরি লোকেশনের কতটুকু নিব, সেটা বলার জন্য, সেটার জন্য আমরা এক একটা টাইপ এখানে ডিক্লেয়ার করি। It could be short, it could be int or anything else. Okay, so এখন দেখেন এই প্রোগ্রামটাকে আমি নরমাল ইন্টিজার টাইপ। আচ্ছা, আপনারা কি আমার সাথে আছেন? Yes, কারো মাথা Yes, গরম sir. হচ্ছে তো? Yes, sir. হ্যাঁ, কারো মাথা গরম হচ্ছে এখন পর্যন্ত? মাথা গরম হওয়ার কথা না, এখন আমরা খুব বেসিক জিনিসপত্র পড়াচ্ছি। সো এখানে দেখেন, সো হোয়াট উই হ্যাভ হিয়ার, এখানে ইন্টিজার টাইপের বদলে যদি আমি বললাম যে কেউ আমাদেরকে বললো এখন নরমাল ডেসিমাল নাম্বার অ্যাড করো 2.2 4.4, এখন 2.2 প্লাস 4.4 কে অ্যাড করলে কত হয়? খাতা কলমে করে দেখেন তো কত হবে রেজাল্ট। The result will be 6.6, right? The result will be what? The result will be 6.6. কিন্তু যখন আমি প্রিন্ট আউট করি দেখেন কি আসছে? 6.6 আসে? আসে না। রেজাল্ট কি আসে? We are getting the result 6, কারণ আমি আমার কম্পাইলারকে বলে দিছি আমাদের এটা ইন্টিজার টাইপ। সো whatever we have after the decimal it will exclude. ডেসিমালের পরে যা কিছুই আছে সেটাকে এক্সক্লুড করে দিবে, সেটাকে কাউন্ট করবে না। বুঝাইতে পারছি? সো in order to get rid of this problem আমাদের কি করতে হবে? এই ইন্টিগ্রাল টাইপ থেকে আমাদের বের হয়ে যেতে হবে। ইন্টিগ্রাল টাইপ থেকে sir, বের হয়ে যেতে sir, হবে। stream data. stream is off. স্ক্রিন চলে গেল কেন? Yes, sir. সরি, লাস্ট যে 4.2 বলছেন সেটা স্ক্রিন আসে না। আচ্ছা আচ্ছা
কতক্ষণ পর্যন্ত স্ক্রিন আসে নাই? স্যার যে 2.4 যে এটা আছে 2.4 আচ্ছা yes আচ্ছা, এখন আসছে? yes জি স্যার জি স্যার আসছে। এখন দেখেন আগে ছিল ভ্যালু কত? আগে ভ্যালু ছিল 2, তারপরে ভ্যালু ছিল 4, তাই না? এখন এই দুটাকে অ্যাড করলে আমাকে ভ্যালু দিবে 6। এখন যদি এটাকে দিই আমি 2.2, এখানে দিই যদি 4.4, what will happen? What will happen in this case? It was supposed to be 6.6, right? It was supposed to be 6.6, but we are getting a result. What? We are getting a result 6. This is because we have a type integer. Okay, integer type এর জন্য এটা হচ্ছে। That's why when you are telling your compiler that it is an integer type, then it is going to exclude whatever we have after this decimal point. Decimal point এর পরে যা কিছু আছে সেটাকে এক্সক্লুড করে দিবে। বুঝতে পারছি? তো এখানে দেখেন আমাদের কি আছে, দেখেন এখানে। সো এইটা আমরা আমাদের এতক্ষণ পর্যন্ত টাইপ কি ছিল? আমরা ডিক্লেয়ার করতেছি ইন্টিগ্রাল টাইপ, দ্যাট মিন্স দ্য ইন্টিজার টাইপ, কিন্তু আমরা ভ্যালু দিচ্ছি কি ফ্লোটিং পয়েন্ট টাইপস এর, মানে ডেসিমাল নাম্বারের। তাহলে একটু ই হয়ে যাচ্ছে না, কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যাচ্ছে না? So what we have to do in order to get the result 6.6, we have to change this type. এখানে আমাদের টাইপ কি দিতে হবে? ফ্লোটিং পয়েন্ট টাইপ আনতে হবে। We have to keep the float. Here also change it to float. Here also change it to float. Now if we execute this code, you see now we have the value 6.6. Is it clear? yes sir Yes, sir. Okay, good. So this is called the literals. So when we are assigning the value, এই যে দেখেন যে প্রোগ্রামটা করলাম আমরা সেটা দেখেন। আচ্ছা, আমরা স্লাইড বাদেও টিউটোরিয়ালস পয়েন্ট ফলো করব। হ্যাঁ, টিউটোরিয়ালস পয়েন্ট আমরা ফলো করব। এইটা আমরা সাধারণত ফলো করি সি প্লাস প্লাস এর জন্য। এখান থেকে আপনারা দেখবেন, এখান থেকেও আমরা আমাদের রিসোর্স গুলো করাবো, ডেটা টাইপ, ভ্যারিয়েবল স্কোপ। সো টিউটোরিয়াল ফাংশনটা আমরা পুরোপুরি টিউটোরিয়ালস পয়েন্ট থেকে কভার করব। সো আমি চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমার যদি স্ক্রিন অফ হয়ে যায় বা কিছু বলতে হয় আমাকে চ্যাট বক্সে বলবেন, না আমাকে মাইক্রোফোন অন করে আমাকে বলবেন। এই যে আমি সেটা স্কিপ করে গেছিলাম, আমি দেখি নাই। সো আমাকে বলে দিবেন। সো এই যে কোড টিউটোরিয়ালস পয়েন্ট থেকে আমরা হেল্প নিতে পারি। দিস ইজ আ ভেরি গুড ওয়েবসাইট টু হেল্প ইউ টু লার্ন দ্য সি প্লাস প্লাস। সো এখানে অনেক ধরনের প্রবলেম দেওয়া আছে আপনাদেরকে সি প্লাস প্লাস শেখানোর জন্য। এগুলাকে লিটারাল বলা হয়। যখন ভ্যালু অ্যাসাইন করা হবে দিস ইজ কল্ড লিটারালস। এইভাবে আমাদের মনে রাখা দরকার নাই, আমরা ভ্যারিয়েবল আকারে মনে রাখবো। সো এই যে দেখেন এটা আমরা করলাম না, মাত্রই তো করলাম না এটা। হাউ টু অ্যাসাইন দ্য ভ্যালু, আমরা একটা টাইপ ডিক্লেয়ার করলাম আগে, ইন্টিজার টাইপ। তারপর আমরা কি করলাম? তারপর আমরা আমাদের দিতে হবে ওই যে আমরা অ্যালজেব্রাতে করছি না, মনে পড়ে? অ্যালজেব্রাতে আমরা করছি ভ্যালু কি হবে, z x y z a b c d এমন করে ভ্যালু অ্যাসাইন করতাম না? এখানেও এমন ভাবে ভ্যালু অ্যাসাইন করতে হবে। যে তার আগে আমাদের কি করতে হবে? টাইপটা ডিক্লেয়ার করতে হবে, যে আমাদের যে ভ্যালুটা ওই ভ্যালুর টাইপ কি। এখন দেখেন এখানে কি 3.142, রাইট? সো 3.142 সেটা আমরা সেভ করলাম পাইতে, এবং সেটার জন্য আমরা কি লিখলাম? আগে আমরা টাইপকে ডিক্লেয়ার করলাম ফ্লোটিং পয়েন্ট। আচ্ছা, এখন দেখেন এখানে আমরা কি করছিলাম, what we have done here, এখানে আমাদের কি করা হয়েছিল দেখেন। আমরা প্রত্যেকটা স্টেটমেন্ট যখন দিব, আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন, আফটার এভরি সিঙ্গেল স্টেটমেন্ট উই হ্যাভ টু গিভ এ সেমিকোলন। একটা সেমিকোলন দিতে হবে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টের পরে। ওকে, after every statement put a semicolon, after every statement put a semicolon. Okay, good. So now where were we? Floating point type। আচ্ছা, যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, এখন ফ্লোট না দিয়ে আবার আমরা ইন্টিজারে ব্যাক করি তো। ইন্টিজার এখানে আবার ইন্টিজার দেই, ইন্টিজার আবার এখানে ইন্টিজার দেই, ইন্টিজার। হ্যাঁ, এখন কি হবে, ভ্যালু কি হবে, এটাকে ধরে 2 তে দেই, আবার এখানে 4 দেই। এখন যেটা অ্যাড করলে কি হবে, আমার ভ্যালু উইল বি 6, রাইট? আচ্ছা, এখন এটাকে আমরা এটাকে এই যে ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন, দিস ইজ কল্ড দ্য ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন।
এটাকে আমরা এক্স না লিখে আমরা আমাদের নামও লিখতে পারি। ধরেন তো কোনো গ্যাপ ছাড়া যখন আমি কিছু ডিক্লেয়ার করব, ধরেন আমি নাম দিলাম এটা ফাহাদ, সো এক্স এর বদলে এখন কি আসবে, এটা this the value 2 will be saved in where, inside Fahad. So এখানে x এর বদলে আমাকে কি লিখতে হবে, Fahad, right? So if I print it out Fahad, that means the value 2 has been saved in Fahad plus y 4, it will give you what, it will give you 6, right? So Fahad লিখতে পারি, Fa লিখতে পারি, A লিখতে পারি, তাই না, anything we can write down underscore A whatever. So but এমন ভাবে লিখতে পারি, এই যে ফাহাদ মনির যদি লিখি, it won't work now, এখন এটা কাজ করবে না, কারণ কেন, এখানে দেখেন স্পেস দেয়া আছে, it was not supposed to work, so we are having our error here. You see error, expected initializer before munir, মানে munirটা এখানে এক্সট্রা আসতেছে, তাই না? So what we can do, আমাদের একটা ওয়ার্ড বানাইতে হবে, সেটা মাথায় রাখতে হবে। এই দুটাকে একসাথে একটা ওয়ার্ড আমরা কিভাবে বানাতে পারি, we can give an underscore, right? একটা আন্ডারস্কোর যদি দিয়ে দেই তাহলে কি পুরোটা মিলে একটা ভ্যারিয়েবল, একটা ওয়ার্ড। So now if we execute, it will work perfectly. বুঝাতে পারছি? Is it clear to you? Yes, sir. Okay, very good. Yes, sir. So that's what we have here. এখানে পাই লেখা হয়েছে। তারপরেরটা হলো ক্যারেক্টার টাইপ। যখন কোনো ক্যারেক্টার সেভ করব, এটাকে আমরা লিখতে হবে কি CHER ক্যারেক্টার, দেন সি। এখানে এই সি তে কি সেভ হবে, সি সেভ হবে, তাই না? ক্যারেক্টারের জন্য obviously আমাদের কি দিতে হবে, always remember we have to put a single quotation দিতে হবে। তো এই সি গিয়ে সি তে সেভ হবে। এখন সি না দিয়ে এখানে যদি আমি ফাহাদ দেই, তাহলে সি গিয়ে কোথায় সেভ হবে, ফাহাদে সেভ হবে। বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. তারপরটা হলো স্ট্রিং টাইপ, পুরো একটা সেন্টেন্স যদি আমি সেভ করতে চাই কোন একটা ভ্যারিয়েবলে, ধরেন ভ্যারিয়েবল নেম দিয়েছি কি ফ্রুট, আর টাইপটা কি হবে, তখন টাইপটা হবে আমাদের স্ট্রিং, আর ভ্যারিয়েবল নেম হলো আমাদের ফ্রুট। এখানে ফ্রুট না দিয়ে আমি এটা এক্স দিতে পারি, এটা ওয়াই দিতে পারি, এটা জেড দিতে পারি, এটা এফ আন্ডারস্কোর এ দিতে পারি, অথবা এটাকে ফাহাদ দিতে পারি, হোয়াটএভার, রাইট? সো বাই থেকে ফ্রুট লিখতে পারি। So apple and orange. Okay. Now boolean is true false. Boolean এর ব্যাপারটা আমি পরে বলবো। Boolean is actually going to give you two values, either this one or that one, either true or false. Okay. আপাতত এতটুকু পর্যন্ত আপনাদের ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. Hello, sir. Okay. Now after Sir, sorry, স্যার এখানটা x এর মান যদি আমরা 2.2 আর y এর মান যদি 4 ধরি তাহলে এটা কিভাবে করব? x এর মান যদি আমরা এটাকে x নিলাম কত, 2.2, তাই না? 2.2 এটা তখন আমি ফ্লোটে নিয়ে নিই, we can take float, then 2.2 আর এইখানে এটাকে ইন্টিজার টাইপ রাখতে পারেন, অথবা তখন এটাকে কনভার্ট করে দেন ফ্লোটে। সবগুলোকে কনভার্ট করা হলো ফ্লোটে। ওকে, এটাকেও কনভার্ট করা হবে ফ্লোটে। ফ্লোটে আপনি ডেসিমাল ছাড়া ভ্যালু রাখতে পারেন। তো সে কি করবে, সে ওই পয়েন্টের পরে জায়গা রেখে দিবে, খালি জায়গা রেখে দিবে, so there will be no issues. Now if we execute this, everything is float, it will work perfectly fine. You have the value 6.2. বুঝতে পারছি? এখানে আমরা ডেসিমাল ভ্যালু না দিলেও আমার এখানে দেখেন ভ্যালু প্রিন্ট আউট হবে কত, 6 প্রিন্ট আউট হচ্ছে। even if it is integer type, the 6 is printed out because what we are doing, ডেসিমালের পরে সে জায়গা খালি রাখতেছে। সো আমি চাইলে এখানে ভ্যালু অ্যাড করতে পারি, আবার চাইলে ভ্যালু নাও অ্যাড করতে পারি, it is totally up to us. So if you use the float in every cases, your program will be correct, you will get the full marks. বুঝতে পারছি? Okay. Even if you are adding all the integer numbers. Now we have the identifier. What's identifier? A valid identifier is a sequence of one or more letters, digit, or underscore character. So space, punctuation marks, or what we have, the symbols cannot be the part of an identifier. With the identifier shall always begin with a letter. They can also begin with an underlined character, but such as identifier can only go most. Okay.
আইডেন্টিফায়ার আমরা জানি কি, এখন আমরা ভ্যারিয়েবল কি জানি, এখন ভ্যারিয়েবলের জন্য কি কি আমাদের অ্যাভয়েড করতে বলা হয়েছে সেটা এখানে লেখা আছে। অ্যাভয়েড ইউজিং দ্য কিওয়ার্ডস, অ্যাভয়েড ইউজিং দ্য punctuations, avoid using numbers at the beginning, এগুলো আমরা অ্যাভয়েড করব। হ্যাঁ, এগুলো আমরা অ্যাভয়েড করব। বি কনসিস্টেন্ট উইথ ইওর স্টাইল ইন এ প্রজেক্ট। যখনই আমরা কোনো প্রজেক্ট বা কোনো কোড লিখবো তখন আমরা কনসিস্টেন্ট থাকা ট্রাই করব। যেমন ধরেন এগুলো আমরা কখনো দিব না কিওয়ার্ডের ক্ষেত্রে, যেটা আগে এক্সক্লেমেটরি সাইন, কোশ্চেন মার্কস, এগুলো আমরা দিব না। হ্যাঁ, এগুলো আমাদের পরবর্তীতে ইউজ থাকবে, এগুলো আমরা কখনো ইউজ করব না। ওকে, সো ইন হিয়ার আমরা এই যে কিওয়ার্ড গুলো ইউজ করব না। যেমন আমাদের কিওয়ার্ড কি, ফ্লোট কিওয়ার্ড, তারপরে মেইন কিওয়ার্ড, ইন্ট কিওয়ার্ড, নেমস্পেস কিওয়ার্ড, সি আউট কিওয়ার্ড, এই নামগুলো দেওয়ার ক্ষেত্রে কিওয়ার্ডও আমি ইউজ করব না। যেমন ফ্লোট, এটা আমি লিখতে পারি না। হ্যাঁ, ইট ওয়ন্ট ওয়ার্ক, এটা আমি লিখতে পারবো না। ফ্লোট মানে এটা কিওয়ার্ড, অথবা ফ্লোটের বদলে এখানে দিলাম আমি সি আউট, ইট ওয়ন্ট ওয়ার্ক। আপনারা বলতে পারেন স্যার আমি সি আউট নাম দিয়ে আমি সেভ করলাম না, কারণ এই keyword আমাদের C++ এ আছে, so the compiler will get confused and it will give you an error, so we have to avoid all kind of keywords. মনে থাকবে কোন ধরনের কিওয়ার্ড ইউজ করতে পারবো না। তারপরে এইখানে যেগুলো দেয়া আছে ভ্যারিয়েবলের জন্য যেগুলো দেয়া আছে, যে যেগুলো অ্যাভয়েড করতে বলা আছে এগুলো আমরা অ্যাভয়েড করব, যে সামনের নাম্বার আমরা অ্যাভয়েড করব, so something like this for declaring a variable. ওকে, আচ্ছা, ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে দেখেন, এখানে যখন আমি ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতেছি, সো let me keep your attendance first. দেখেন এখানে আমরা যখন ফ্লোট 2.4 ডিক্লেয়ার করলাম, ফ্লোট y ডিক্লেয়ার করলাম, বেসিক্যালি আমাদের কি হচ্ছে, আমাদের মেমোরিতে, আপনাদের হার্ডওয়্যারে কি হচ্ছে, মেমোরিতে এমন একটা মেমোরি অ্যালোকেট হয়ে যাচ্ছে যেখানে ভ্যালু হচ্ছে 2.4 সেভ হচ্ছে, আর নাম হচ্ছে কি, সেটার নাম কি হিসেবে সেভ হচ্ছে, x হিসেবে সেভ হচ্ছে, মানে টাইপটা কি, ফ্লোটিং পয়েন্ট টাইপ। সেকেন্ডটার জন্য ধরেন 4 সেভ হয়েছে, নাম কি, y, বুঝাইতে পারছি। আবার আরেকটা ভ্যালু, আরেকটার জন্য জাস্ট একটা স্পেস, একটা এমটি স্পেস আসবে, সেটা কি, z, জাস্ট মেমোরি। এইভাবে আপনাদের মেমোরি অ্যালোকেট হয়ে থাকবে। মেমোরি অ্যালোকেশন কিভাবে হয় সেটাও আমাদের পরবর্তীতে দেখানো হবে। তারপরে মেমোরি অ্যালোকেশনের সময় এই মেমোরি গুলাকে আমরা কিভাবে হেক্সাডেসিমাল নাম্বারে রিপ্রেজেন্ট করব, যেমন এটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতেছি f0 ff ফর এক্সাম্পল। এই মেমোরিকে আসলে এটা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় সেটা আমরা পরে আলোচনা করব। এখন আমরা ধরে নিই যখন কোনো ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব, সামথিং লাইক দিস, এই যে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম 2.4, আপনাদের কি মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের কম্পিউটারের মেমোরিতে গিয়ে 2.4 সেভ হয়ে গেছে। আবার যখন y নিব, y 4, আমাদের কম্পিউটারের মেমোরিতে y 4 গিয়ে সেভ হয়ে গেছে। আবার যখন ফ্লোট z, মানে যখন ডিক্লেয়ার করে দিলাম, দেখেন এখানে কিন্তু ডিক্লেয়ার করে কোনো ভ্যালু অ্যাসাইন করি নাই, কোনো ভ্যালু অ্যাসাইন করা হয়েছে, we have no value assigned in here, so that's why it will be empty. Actually empty থাকে না, এখানে একটা গার্বেজ ভ্যালু চলে আসে, কিন্তু it will be look like this. তারপরে যখন 2.4 plus 4 will be added, the value will be 6.4, that 6.4 will be saved in Z. Then you are printing out the value in this way. Okay, you are printing out the value, and finally you are picking up the value from this memory, and you are printing out the result in your কম্পিউটার মনিটরে তখন এই 6.4 টা শো করে। কম্পিউটার ওই মেমোরি থেকে 6.4 টা নেয়, যেটা আমার z ভ্যারিয়েবল সেভ আছে, সেটা নিয়ে সেটা কোথায় প্রিন্ট আউট করে দিবে, আপনার আউটপুটে, তাই না? ইট উইল প্রিন্ট ইট আউট ইন ইওর মনিটর। বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. So several words in the C++ have been reserved by the author. এটি কিওয়ার্ড কোনগুলা, কিওয়ার্ড আমরা অন্য জায়গায় ইউজ করতে পারবো না। This reserved word are called the keywords. These all have a special meaning in C++ and can only be used for their intended purpose. Okay, using a keyword where it is not meant to be used will result
a compile time error দেখাবে। এখন কিওয়ার্ড গুলো আমরা ধরে নিব, এখানে দেখেন মোটামুটি সব কিওয়ার্ড এখানে দেয়া আছে। আমরা শুধু রেড গুলো একটু বেশি করে দেখবো, রেড গুলো আমরা সবসময় ইউজ করি। হ্যাঁ, জাস্ট ভালো করে চোখ বুলাবো, এগুলা করতে করতে আসলে আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যেমন নিউ কখন ইউজ করবো, যখন ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন করব। সো এই নিউ ব্যবহারটা একদম সেমিস্টার শেষে আপনারা পাবেন। সো কন্টিনিউ আমরা সেমিস্টারের মধ্যে করব, ব্রেক, কন্টিনিউ। সো ফলস, ইফ, নেমস্পেস, আনসাইন্ড, ইউজিং while, for, loop, বুলিয়ান, কনস্ট্যান্ট, ডু, ডাবল, এগুলো আমরা নরমালি এই সেমিস্টারের শুরু থেকে আমরা এই কিওয়ার্ডগুলো ইউজ করব। সো ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ারের সময় অবশ্যই এই কিওয়ার্ডগুলো আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে। ওকে, সো স্পেশাল ক্যারেক্টারস, আমাদের কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টারস আছে, এগুলা জাস্ট একটু ভালো করে দেখে নেবেন। সো দোজ আর স্পেশাল ক্যারেক্টারস। ডাবল স্ল্যাশের কাজ কি? এটা হলো কমেন্টিং এর জন্য আমাদের ডাবল স্ল্যাশ ইউজ করা হয়। যেমন এখানে দেখেন এই প্রোগ্রামটাতে, হিয়ার আমি যদি এখানে লিখি লিখলাম, এটা যদি এক্সিকিউট করতে যাই, দেখেন এখানে আমার প্রবলেম দেখাচ্ছে, হাটা আমার প্রবলেম দেখাচ্ছে, কারণ কম্পাইলার এটা রিড করতে পারতেছে না, তাই না? সো was not declared, সেটাকে প্রোগ্রামিং এর পার্ট হিসেবে নিচ্ছে। আবার আমি লিখলাম এখানে যাতে অন্যরা বুঝে, আমি এখানে লিখলাম here we have declared a variable, যখন কেউ আপনার এই প্রোগ্রামটা পড়বে তার জন্য যাতে এটা বোঝার জন্য ইজি হয়, আপনি এটা এভাবে দিয়ে দিলেন। যদিও আমাদের জন্য লাগবে না, যে এটা খুব নরমাল একটা কোড, কিন্তু যখন আপনারা অনেক বড় বড় প্রজেক্ট করবেন তখন আপনাদের লিখে দিতে হবে। ওকে, তখন আপনাদের এই ব্যাপারটা লিখে দিতে হবে। জাস্ট হোল্ড অন এ সেকেন্ড। Okay, so here we have declared a variable, যেমন ধরেন, কিন্তু এটাতে আমাদের প্রবলেম দেখাচ্ছে। So in order to get rid of that, we have to put it under a comment. So যখন ডাবল স্ল্যাশ দিয়ে দিব তখন এটা কমেন্টিং আকারে থাকবে। সো যা কিছুই লিখেন আপনার বোঝার জন্য, ইজি করার জন্য, এই যে আমরা নোট রাখি না, ধরেন সাইডের দাগ দিয়ে যখন আমরা খাতায় লিখতাম, টিচার কিছু বোঝাচ্ছে, আমরা আমাদের যেমন কোন থিওরি বোঝাচ্ছে, সেই থিওরিটা পুরোটা লিখলাম, আবার ডান দিকে আমরা দাগ দিয়ে আমরা ওটা লিখতাম না, যে এটার মানে এটা, এটা মানে এটা, নিজের ভাষায় একটু লিখে নিতাম না। তো সেইটার জন্য আমরা প্রোগ্রামিং যখন করব, ওইটা করার জন্য আমরা কি করব, ডাবল স্ল্যাশ দিয়ে কমেন্টিং করব। সো এখন যদি এটাকে রান করি, দেখেন the value of the z is 6.4। তো এখন এটা রান করতেছে ঠিকঠাক মতো। সো দিস ইজ কল্ড দ্য কমেন্ট। ডাবল স্ল্যাশ আমরা ইউজ করব বিগিনিং অফ এ কমেন্টিং এর জন্য। স্ল্যাশ ইউজ করব বিগিনিং অফ এ প্রিপ্রসেসর ডাইরেক্টিভ। স্ল্যাশ আমরা কখন ইউজ করি, যখন কোনো লাইব্রেরি ইনক্লুড করি, এটা আমাদের ক্লিয়ার হবে। সো ওপেন এন্ড ক্লোজ ব্র্যাকেট, সো ব্র্যাকেট গুলোর কাজ কি, তারপরে ডাবল কোটেশনের কাজ কি। ডাবল কোটেশনের কাজ আমরা করছি, যখন আমরা কোন স্ট্রিং কে প্রিন্ট আউট করতে যাব তখন ডাবল কোটেশন ইউজ করব। সিঙ্গেল কোটেশনের কাজ কি, যখন একটা ক্যারেক্টার ডিক্লেয়ার করব তখন আমাদের সিঙ্গেল কোটেশন দরকার হবে। সেমিকলন কি, এন্ডিং অফ এ প্রোগ্রামিং স্টেটমেন্ট। সেমিকলন আমরা কখন ইউজ করি, দেখেন যখন একটা প্রোগ্রামিং স্টেটমেন্টকে আমরা ক্লোজ করি, দ্যাট মিন্স দ্য ক্লোজ। এখানে যদি সেমিকলন ইউজ না করে আমি কমা ইউজ করি, তাহলে এখানে আমার এরর দেখাবে। দেখেন, কারণ এটা আমাদের স্টেটমেন্ট এখানে ক্লোজ হয়নি। সো it will always require a closing statement, so that will be given with semicolon। এখানে যদি সেমিকলন না দিই, যদি একটা কমা দিয়ে দিই, এটা আমাকে কি করবে, it will show us a problem, so we have to give a semicolon in here. Is it clear to you? Is it clear? Yes. Yes, sir. So these all the special characters, so you have to go through these slides। এই স্লাইডটা দেখবেন, পুরোটা দেখবেন, কিছু প্র্যাকটিস করবেন। সো আজকের লেকচার এই পর্যন্তই, লেকচার 2 পর্যন্ত। সো নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা লেকচার 3 শুরু করব। লেকচার 3টা আপনারা নিজেরা একটু দেখে নেবেন, লেকচার 3টা নিজেরা দেখে নেবেন। অপারেটর এন্ড দ্য ডিসিশন স্টেটমেন্ট নিজেরা দেখবেন। তার আগে আমরা টিউটোরিয়ালস পয়েন্টে একটু যাব। টিউটোরিয়ালস পয়েন্টে দেখেন সি প্লাস প্লাসের
ডেটা টাইপ, এই দুটো আমরা দেখব, নিজেদের মতো দেখে কিছু প্র্যাকটিস করব। এখানে দেখেন কিছু প্র্যাকটিস প্রবলেম দেওয়া আছে, ডেটা টাইপটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এটা আমাদের হোমওয়ার্ক, এটা আমরা দেখবো। ঠিক আছে? স্যার ভয়েস ক্লিয়ার আসতেছে না স্যার। স্যার আপনার কথা শোনা যাচ্ছে আপনাদের ভেঙে ভেঙে আমার আসছে কথা স্যার। কাটে কাটে ভেঙে ভেঙে আসছে, ভেঙে ভেঙে আসছে। Yes, sir. কেটে কেটে আসছে। এখন জি স্যার, এখন ক্লিয়ার। Scope, data types, variable types, এই দুটো ট্যাব আমরা দেখবো। ঠিক আছে? এই দুটো থেকে আমি কোশ্চেন করব নেক্সট ক্লাসে। আমি অলরেডি টিউটোরিয়াল পয়েন্ট আপনাদেরকে দিয়ে দিয়েছি, আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, আবারও শেয়ার করছি। ওকে, গুড। স্যার শুধুমাত্র ভেরিয়েবল টাইপস আর ডেটা টাইপস না? সরি, তুমি কি? স্যার ভেরিয়েবল টাইপস এন্ড ডেটা টাইপস। এটাও আপনারা দেখবেন। ওকে স্যার।